Good evening, children, and let's begin our class today on question tag. So this is a continuation class of the previous session. Okay. So we have seen the idea of a concept called question tag. Okay. Question tag அப்படினா என்ன? What are the normal rules to form a question tag and where it has been formed? Hello, may I have your attention please? Don't dance. Okay, now let's see the important points with regard to question tag. What is the question tag for let's do some exercise அப்படினு நம்ம சொல்றோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஒரு சில பயிற்சிகளை நாம் செய்வோமாக அப்படினு அர்த்தம். லெட்ஸ் அப்படினு சொன்னா அதுக்கு என்ன ஒரு question tag form. auxiliary verb அப்படினு சொன்னா என்ன? auxiliary verb அப்படினு சொன்னா என்ன? துணை வினைச்சொற்கள் அப்படினு தமிழ்ல நம்ம சொல்லுவோம். துணை வினை சொற்கள். துணை வினை சொற்கள். is, are, am, was, were, W-E-R-E, were. are உடைய past tense were. இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஓகே, will, would, shall, should, அதெல்லாம் மாடல் ஆக்சிலரிஸ் அப்படி நம்ம சொல்றோம். have, has, had, இதெல்லாம். These are all called auxiliary verbs. So we must know what is called auxiliary verbs. Verbs are divided into two. One is auxiliary, other one is base verbs. And this base verb are again regular, irregular. Okay, verb has divided into two. One is auxiliary, துணை வினைச்சொற்கள், and முழுமையான வினைச்சொற்கள் என்று இரண்டு வகையாக பிரிக்கின்றோம். So again, முழுமையான வினைச்சொற்கள் has been divided into regular and irregular verbs. When I dealt with you, what's a concept called numbers, singular nouns and plural nouns, I have told you about the distinction between regular and irregular verbs. Right? So now, when we are dealing with the question tag, we must be aware of what is called auxiliary verb, துணை வினைச்சொற்கள். Because whenever we make any question tag, this comes first. But in normal sentence, we use subject. Sometimes it may be a pronoun, he, she, it அப்படின்ற ஒரு pronoun இருக்கலாம். இல்லனா ஒரு சில சமயத்துல பெயர் சொற்களையே நாம எழுவாயாக நாம் பயன்படுத்துவோம். புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ after understanding what is called auxiliary verb, let's move on to the next important point. Shall, will, and then. This is a simple example, shall and will. Don't think this alone is called auxiliary verbs. இது மட்டுமே துணை வினைச்சொற்கள் அல்ல. இப்போ நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணேன் இல்லீங்களா, அது எல்லாமே துணை வினைச்சொற்கள் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் pronoun, பிரதிபெயர் சொல் கட்டாயமாக வரும். இந்த pronounல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மூணு விதமான pronouns இருக்கு. So since I am not dealing with you the whole grammar, I am here and there touching you, okay, so that you will understand. Not for 8th standard, 6th standard to 8th standard, I am also dealing English grammar, where I am touching from the basic. But in the case of you, 10th standard children, I am not doing it so. So therefore, let me explain now what is called pronoun. Pronoun is a part of speech. Okay, it's a third part of speech. பிரதிபெயர் சொல் என்று நாம் இதை அழைக்கிறோம். We use pronoun instead of a noun. Okay, ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக பிரதியாக பிரதிபெயர் சொல்லை நாம் பயன்படுத்துகிறோம். This pronoun
is divided into 3. Subjective, objective, possessive. Subjective அப்படின்னு சொன்னா first person, second person, third personல I, we, you, he, she, it, they. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா subjective pronoun. I am a boy. We are human beings. You are a human being. Then he is a boy. She is a girl. It is an animal. They are human beings. So இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா these are the pronouns that are used in the subject place. Subject ஆக இதை நம்ம பயன்படுத்துறோம். That is why it is called subjective pronoun. There are some pronouns called objective pronoun. The objective pronouns என்னென்ன? he க்கு பதிலா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? him. she க்கு பதிலா என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? her. it க்கு வந்து it தான். they க்கு வந்து we use them. you தான். Okay. So these are all used in the object யூஸ் பண்ற இடத்துல யூஸ் பண்ற pronouns, பிரதிபெயர் சொற்கள். So now you understand what is called subjective pronoun. Okay. You need not to concentrate much on the objective and possessive. Possessive na ஒண்ணும் இல்ல. Possessive na என்னது? In psychology they used to say no. Possessive அப்படினு சொன்னா இது என்னுடைய பென் அப்படினு சொன்னா இது நான் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணனும். I never give it to anyone. ரொம்ப ஒரு மாதிரி அட்டாச்டா இருப்போம் இல்லையா? அதுதான் possessive சொல்றோம். So possessive for example apostrophe போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? Children's Day for example. Children itself is a plural. Children's Day அப்படின்னு சொல்லும்போது குழந்தைகளுடைய தினம் அப்படின்னு, குழந்தைகள் தினம் இல்லைங்களா? Teachers Day, ஆசிரியர்கள் தினம். இந்த களுடைய அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல நம்ம அதை possessive அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Now you concentrate on the subjective pronoun. It's very very important. Subjective pronoun. எழுவாய் பிரதிபெயர் சொற்கள் என்று நாம் இதை அழைக்கின்றோம். If you understand the today's class, you can get easily full mark in the question tags. Whatever the type they ask, you can answer. Next, pronoun like we, you, and more than that I have told you. Right? An example, let's go. Let's go அப்படின்ற ஒரு சொல் வாக்கியமானது இங்க பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இதற்கு என்ன question tag வரும் அப்படி நம்ம பார்க்கணும். Shall we இல்லனா will you. இந்த let's go அப்படின்ற இந்த let's அப்படின்னு வந்தாலே we must use either shall or will. அதே மாதிரி pronoun என்ன யூஸ் பண்ணணும்? we இல்லனா you, ரெண்டுல எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இதுல எந்த ஆன்சர் எழுதுனீங்கனாலும் நீங்க சரியான மதிப்பெண்கள் நீங்கள் பெறலாம் தேர்விலே. Okay? Let's move on to the next one. After imperatives, when do we use won't you? Imperative அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு தெரியணும். There are 4 types of sentences. Statement, interrogative, imperative, then exclamative,
மேட்டரி. Okay, these are the 4 types of sentences. Statement அப்படின்றது declarative னு சொல்றோம், assertive அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். செய்தி வாக்கியம், ஒரு செய்தியை நமக்கு அது சொல்லுகிறது. திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றினார். It's a very famous sentence in Tamil. இது உங்களுக்கு தமிழ் இலக்கணத்தில் கூட வரக்கூடிய ஒரு வினா. திருவள்ளுவர் wrote திருக்குறள், which means the sentence conveys you some information, some piece of information. Therefore, it is called assertive, declarative. Declare something, it asserts something, gives you a statement. Therefore, it is a statement. Interrogative. Interrogative has got 2 parts, like yes or type, yes or no type. Okay, and other one is WH type, yes or no type. Okay, when we deal spoken English, I will tell you in the next class. I will tell you yes or no type na onnu illa. Do you like ice cream? Yes, I like ice cream. Did you come yesterday? Yes, I come yesterday. Yes, I came yesterday, in fact, right? அது வந்து yes or no type. ஆமா இல்ல அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி வரக்கூடிய ஒரு கேள்விகள். WH அப்படின்னு சொன்னா when did you get up? What is your name? Where are you coming from? These are all WH type. இத வந்து வினா வாக்கியம் என்று நாம் அழைக்கின்றோம். வினா வாக்கியத்துல 2 வகையான கூறுபாடுகள் இருக்கிறது. அடுத்து imperative sentence, கட்டளையில். ஒன்னு வந்து command, another one is request. command அப்படின்னு சொன்னா என்ன? கட்டளை. ஆசிரியர் உங்களுக்கு இடுவது கட்டளை. ஒரு வகுப்பறையவே நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். ஆனால் மாணவர்கள் நீங்கள் ஆசிரியர்களிடத்தில் வேண்டுகோள் தான் விடுப்பீர்கள், ரிக்வெஸ்ட் தான் செய்வீங்க. யூ நெவர் மேக் கமாண்ட், யூ நெவர் கமாண்ட் யுவர் டீச்சர்ஸ். whereas teacher can command, switch off the light, switch it on, அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. keep quiet சொல்லுவாங்க இல்லையா? பட் யூ ஆல்வேஸ் ரெக்வெஸ்ட். இது வந்து என்னன்னு சொன்னா கட்டளை வாக்கியம் என்று நாம் இதை அழைக்கிறோம், imperative sentences. பரவாயில்ல, தண்ணி குடிங்க. then exclamatory sentence, ஆச்சரிய வாக்கியம் இல்ல உணர்ச்சி வாக்கியம் என்று இதை நம்ம அழைக்கிறோம். ஓகே, நவ் imperative sentenceனா என்ன? அதுக்கு தான் இவ்வளவு நான் சொன்னேன், இந்த 4 டைப்ஸ் சொன்னேன். சோ imperative sentenceல நம்ம எப்ப won't you அப்படின்றதை பயன்படுத்துவோம்? ask or order people to do things. நாம் எப்பொழுதெல்லாம் மற்றவர்களை கட்டளை இடுகிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் இந்த ஒரு question tag நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். இப்ப பாருங்க எக்ஸாம்பிள். now let's see the example. do sit down, do sit down. பாத்தீங்களா, கட்டளை வாக்கியம் அமர். அங்க நம்ம won't you அப்படின்ற அந்த ஒரு question tag நம்ம பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம். இது ஈவன் டிஇடில கேட்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி. ஓகே, வெரி அட்வான்ஸ்ட் क्वेश्चन. ask somebody to sit down immediately. உடனடியாக நாம் ஒருவரை அமர சொல்கிற பொழுது நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு क्वेश्चन tag. shut up, வாயை மூடு, பேசாதே என்று நாம் சொல்லுகிற பொழுது can't you என்ற ஒரு சொல்லாடலை நாம் பயன்படுத்துவோம். can't you. ask somebody to stop talking at once. இதுல முக்கியமான ஒரு கூறு என்ன என்று சொன்னால், it is we are conveying, we are telling someone to do immediately, whereas ask somebody to stop talking at once, இந்த நொடி பொழுதிலிருந்து நீங்க நிறுத்திவிட வேண்டும் என்று நாம் சொல்லுகிற பொழுது இதை நாம் பயன்படுத்துவோம். Okay, let's move on to the next one. So won't you, can't you. After imperatives,
when can we use? இப்பொழுது கட்டளை வாக்கியங்கள் முடிந்த பிறகு நாம் எப்பொழுது won't you, will, would, can, could இவற்றையெல்லாம் நாம் பயன்படுத்துவோம் என்று பார்ப்போம். request or invite people to do things. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, கட்டளை இடுகிற பொழுது, வேண்டுகோள் விடுக்கிற பொழுதுன்னு ரெண்டு விதமான பயன்பாடுகளை நான் சொன்னேன், வகைப்பாடுகளை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். அதே போலவே இப்பொழுது ஆஃப்டர் இம்பரேட்டிவ்ஸ், இங்க பாருங்க, this is the keyword request and invite people to do things. வாங்க அப்படின்னு நம்ம இன்வைட் பண்ணும் பொழுது we do use all these expressions. இதுல நோட்டீஸ் பண்ணுங்க, நல்ல ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ்லயே மாடல் ஆக்சிலரிஸ்னு ஒரு 8 வகையானவை இருக்கிறது. செமி மாடல் ஆக்சிலரிஸ்னு ஒரு 4 இருக்கிறது. So there are 4 semi models அப்படினுவாங்க. செமி அப்படினு சொன்னா it's a para, partially. Okay, model verbs னு சொன்னா can, could, will, would, shall, should, may, might. So இவை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த 8 மாடல் ஆக்சிலரிஸ் னு சொல்லுவோம். இதுல have forms இருக்குது. have, has, had இவை எல்லாம் have forms. அடுத்தது am, is, are, அதோட is உடைய past tense, am is உடைய past tense is was, are உடைய past tense is were. I mean W-E-R-E, were. Okay? So இந்த ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம எடுத்துக்காட்டை இப்படி நம்ம பார்ப்போம். Give me a hand. இது it's a kind of request, இல்லையா? Give me a hand. எனக்கு கை கொடுங்கள் அப்படின்னு நம்ம அழைக்கிறோம். Give me a hand. Will you? Give me a hand. Will you? இங்க நல்லா பாருங்க, இந்த சென்டென்ஸ் இல்லையா, இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். இந்த இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ரெக்வெஸ்டா இருக்குது. இந்த ரெக்வெஸ்ட் எப்படி இருக்கு? பாசிட்டிவா இருக்கா, நெகட்டிவா இருக்கா? பாசிட்டிவா இருக்கு. கொஸ்டின் டேக், யூ லுக் அட் த கொஸ்டின் டேக். கொஸ்டின் டேக் ஆல்சோ இஸ் இன் த பாசிட்டிவ். நோட் டவுன், நோட் டவுன். திஸ் இஸ் எக்ஸப்ஷனல், விதிவிலக்கு. எப்பவும் நம்ம சொல்லுவோம், ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து அது ஒன்லி வித் ரிகார்ட் டு த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். சென்டென்ஸ் பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா கொஸ்டின் டேக் நெகட்டிவா வரும். சென்டென்ஸ் நெகட்டிவா இருந்ததுன்னு சொன்னா கொஸ்டின் டேக் பாசிட்டிவா வரும். அப்படின்ற அந்த இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பொருந்தும், செய்தி வாக்கியத்துக்கு பொருந்தும். ஆனால் கட்டளை வாக்கியம் வேண்டுகோளாக வருகிற பொழுது ரெண்டுமே பாசிட்டிவா தான் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட், இன்வைட் சம்படி டு ஹெல்ப் யூ. தட் இஸ் a situation. Give me a hand அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யாரோ ஒருத்தரை உதவிக்கு நம்ம அழைக்கிறோம். எனக்கு உதவி தாங்க, எனக்கு ஒரு உதவி கரத்தை நீட்டுங்கள் என்று அழைக்கிறோம். அது ஒரு வேண்டுகோள். ஓபன் a window. ஓபன் a window. இது ஒரு கட்டளை. கதவை திறங்கள். சாரி, விண்டோ இல்லையா, ஜன்னல். ஜன்னலை திறங்கள் ஒரு கட்டளை. அப்பொழுது நம்ம என்ன பயன்படுத்துறோம்? even the previous slide we have seen, right? Would you? So invite or request people to open the window. Okay. So I am so happy today. It does not mean I was not happy in the previous sessions. I see people, my children, taking notes. So that makes me somehow satisfied, right? It gives me some satisfactory feelings. Okay. So please utilize. Okay. For imperatives, what can we use after a negative one? இப்போ கட்டளை வாக்கியமாக வருகிறது. கட்டளை வாக்கியத்திலே அந்த வாக்கியமானது நெகட்டிவாக வருகிறது, எதிர்மறையாக வருகிறது. எதிர்மறையாக வருவதுன்னா எப்படி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, நோ அப்படின்றதோ இல்ல நாட் அப்படின்றதோ அந்த வாக்கியத்தில் வெளிப்படுமாறு வருகிற பொழுது அது எதிர்மறையான ஒரு வாக்கியம் என்று நாம் அழைக்கிறோம். இப்போ இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்ல when the things comes in a negative formula வரும் பொழுது what sort of question tag will come?
Don't forget. Now you see the not is here. Don't forget. Don't forget, of course, it's a kattalai vakyam, right? Imperative sentence. Now, the sentence, imperative sentence, which is in the negative form, for this, how we frame question tag. We are going to see now. Okay. Will you will என்பது auxiliary verb துணை வினைச்சொல். So don't எப்பொழுதுமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா imperative சொல் வாக்கியத்தினுடைய subjective pronoun என்னன்னு சொன்னா you. Never forget. இது ரொம்ப 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 முக்கியம். இப்போ உங்களுடைய ஆசிரியர் உங்களிடத்துல ஒரு கட்டளையை இடுகிறார்கள். switch it on the light அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. you switch it on the light. அங்க you அப்படின்ற அந்த பிரதிபெயர் சொல், அந்த pronoun, subjective pronoun, எழுவாய் பிரதிபெயர் சொல் என்பது மறைவாக இருக்கிறது. அது நீங்க புரிந்து கொள்ளணும். இங்க ஒண்ணுமே இல்லையே. See the sentence, கட்டளை வாக்கியம், imperative sentence doesn't possess any subject. ஆனா இங்க எப்படி அந்த you வந்ததுன்னு நீங்க கேட்கலாம். So you may wonder. Understand, always the imperative sentence will have a pronoun called you in an invisible way. மறைமுகமாக அதுல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும். Okay? So that is why will you has come here. Sentence is in the negative form because not is employed here. அடுத்தபடியாக பார்க்கும் பொழுது do, don't. Okay? Do, don't. Won't you? Will you? இதெல்லாம் basing on the sentence. It changes. If it is something positive, it becomes negative. If it is negative, then it becomes positive. After I am in the statement, what is the question tag? இப்போ நீங்க பாக்குறீங்க ஒரு சென்டென்ஸ் I am a boy அப்படின்னு வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. அந்த செய்தி வாக்கியத்துடைய இறுதியில என்ன கொஸ்டின் டேக் வரும் என்பதை இப்பொழுது நம்ம இந்த ஸ்லைட்ல பார்ப்போம். aren't I? ஆனா முறைப்படி எப்படி வந்திருக்கணும்? am I இல்லீங்களா? அப்படிதானே வரணும். amn't I? பாருங்க, I am a boy. எதற்காக இதை நான் குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் என்று சொன்னால், இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல எல்லாம் உங்களுக்கு குழப்பங்கள் நிறைய வர வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இப்பொழுதே உங்களுடைய அறிவை கூர்மைப்படுத்திக் கொள்ளும். Now itself you sharpen your knowledge. Okay? So that it will be throughout your life, it will be very helpful. What sort of question comes from the question tag, you are able to answer. Okay? I am a boy. இது ஒரு செய்தி வாக்கியம். இந்த வாக்கியம் ஒரு செய்தியை நமக்கு சொல்லுகிறது. இதற்கு கொஸ்டின் டேக் எப்படி வரணும்? சென்டென்ஸ் பாசிட்டிவ்ல இருக்குது, நெகட்டிவ். amn't I? ஏன்னா என்னுடைய மாணவன் ஒருத்தன் இப்படி எழுதி வைத்தான், இப்படி எழுதணும். amn't I? Is it correct? Yes, of course. The first நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? auxiliary verb யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். சென்டென்ஸ் பாசிட்டிவா இருக்கு. Of course we have made it into a negative. இங்க இருக்கிற சப்ஜெக்டிவ் ப்ரோனவுன் I, அது அப்படியே நம்ம இறுதியில் அமைத்து விட்டோம். கடைசியில கொஸ்டின் மார்க்க கூட நம்ம போட்டுட்டோம். நான் சொன்னேன் இல்லையா, உங்களுக்கு 4 விதமான ரூல்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, எல்லா ரூல்ஸும் இங்க கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. டேக் கரெக்ட் தானே? இஸ் இட் த டேக் கரெக்ட்? நெவர். இட் இஸ் ராங். ராங். யூ ஷுட் நாட் யூஸ் amn't I. So there is no expression. ஏன் அப்படின்னு கேட்க கூடாது. ஏன்னா இது இலக்கணம். இப்போ ஏ அப்படின்ற ஒரு லெட்டர் இப்படி இருக்குன்னா, இது ஏன் நம்ம பின்னு சொல்லக்கூடாது, நம்ம கேட்கக்கூடாது. So structurally certain things are given. அமைக்கப்பட்டு விட்ட ஒரு கூறுகள். இத aren't I அப்படின்றத நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும். இதுதான் சரியான ஒரு question tag for such statement. Example, you see now, I am very tired.
நான் மிகவும் களைப்பாக இருக்கிறேன். Aren't I? You see? That's the way of making a question tag for I am அப்படின்னு தொடங்குற அந்த சொற்றொடர்களுக்கு நாம் aren't I என்றுதான் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். aren't I. Okay? What is the pronoun for the following subjects? ஒரு சில எழுவாய்களுக்கு எந்த வகையான பிரதிபெயர் சொற்களை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும்? Pronoun. So once again I tell you the definition of pronoun. Pronoun is a word that which is used instead of a noun. பிரதிபெயர் சொல் என்பது ஒரு சொல். ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக அதை நாம் பயன்படுத்துகிற பொழுது, பிரதியாக பதிலாக பயன்படுத்துகிற பொழுது அது பிரதிபெயர் சொல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஓகே? anyone, anybody, someone, somebody, everyone, everybody, no one, nobody. இந்த மாதிரி வர எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல் என்ன என்று பார்த்தால் தே, அவர்கள், அவைகள் என்று நாம் அதை பிரிக்கலாம். தமிழில் நாம் சொல்லும் பொழுது அவர்கள் என்று சொல்லலாம், அவைகள் என்றும் சொல்லலாம். சோ இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த 8 வகையான எழுவாய்களுக்கு நாம் தே என்ற பிரதிபெயர் சொல்லை நாம் பயன்படுத்தலாம். So there will be given here 8 subjects, the way how the sentence begins. Nobody in this class disobedient அப்படின்னா ஒரு செய்தி வாக்கியத்தை சொல்றேன். இந்த வகுப்பறையில் இருக்கின்ற ஒருத்தர் கூட disobedient அல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த வகுப்பில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே obedient அப்படின்னு அர்த்தம். கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். Though the sentence looks negative, it conveys you a positive meaning. Okay? இதை வைத்து உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வருது இங்கிலீஷ் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல. ஓகே? சோ தே என்ற அந்த ப்ரோனவுனை தான் நாம பிரதிபெயர் சொல்லைத்தான் நாம் பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது, what is the pronoun for the following subjects? Anything, something, nothing, இவற்றுக்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய pronoun என்னன்னு சொன்னா it. anything, something, nothing, இவற்றிற்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய pronoun பிரதிபெயர் சொல் என்ன என்று சொன்னால் it. Okay? Can there be a subject in question tag? Question tagல subject இருக்குமா? Yes. ஆமா இருக்கும். How can we form question tag if we have negative words in the statements? நம்முடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ல, வாக்கியத்துல, செய்தி வாக்கியத்துல எதிர்மறையான வார்த்தைகள் இருக்கிற பொழுது நாம் எப்படி சென்டென்ஸ் question tag ஃபார்ம் பண்ணணும்? What are the common negative words? பொதுவான எதிர்மறையான வார்த்தைகள் வாக்கியத்தில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் நம்ம. never, nobody, nothing, not மட்டும் கிடையாது, hardly. நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா மிஸ்டேக் பண்றது, hardly அப்படின்னு சொன்னோம்னா கடினப்பட்டு என்று நாம் நினைத்துக் கொள்வோம். I study hardly, நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம், that is speaking wrong expression. I study hardly என்ன அர்த்தம்? நான் கடினப்பட்டு படிக்கிறேன்னு அர்த்தமா? இல்லை. I study hardly நான் ரொம்ப rarely அர்த்தம்.
ஆடிக்கு ஒரு முறை அமாவாசைக்கு ஒரு முறை அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம். ஹார்ட்லி ஐ ஸ்டடி அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப rarely I study அப்படின்னு அர்த்தம். So these are all negative. Again see not. Normally we assume the sentences that are negative means only the employing of a not in the sentence. In fact it is not actually. So this many words are there. How can we form the question tag when we have these expressions in the sentences? ஒரு செய்தி வாக்கியத்திலே அல்லது ஒரு வாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாக்கியத்தில் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த நெகட்டிவ் எதிர்மறையான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கும் பொழுது நாம் எப்படி ஒரு question tag ஃபார்ம் பண்ணுவோம்? apply a positive tag. That is the only solution. நேர்மறையான ஒரு question tag நம்ம உருவாக்க வேண்டும். Okay. How can we form question tags if there is a word need in the statement? Need அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை நாம் பார்க்கிறோம். அப்படி பார்க்கிற பொழுது நாம் எப்படி அதற்கு question tag எழுதுவோம்? First we have to decide the part of speech of the word. Parts of speech 8 வகையான parts of speech இருக்கிறது. Noun, verb, pronoun, adjective, adverb, அப்புறம் adverbக்கு அப்புறம் preposition, conjunction, interjection என்று 8 வகையான பிரிவுகள் இருக்கிறது. நவுன்னா பெயர் சொல், வேர்ப்னா வினைச்சொல், நேமிங் வேர்ட், நவுன்னா நேமிங் வேர்ட், வேர்ப்னா ஆக்ஷன் வேர்ட், ப்ரோனவுன்னா பிரதிபெயர் சொல். I have given you explanations, enough explanations, okay? Now pronoun is a word that which is used instead of a noun. ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக பயன்படுத்துவது பிரதிபெயர் சொல். Adjective is a word again that which qualifies the noun. Adverb is a word that which qualifies the verb. Preposition என்று சொன்னால் இணை இடை முன்னிடை சொல். Noun is used in front of a noun to show its relation between subject and noun. பெயர் சொற்களுக்கு இடையே இருக்கின்ற உறவை வெளிப்படுத்துவதற்காக தான் pronoun preposition என்பது பயன்படுத்தப்படுகிறது, முன்னிடை சொல். Then what is called conjunction. Conjunction is like bridging word. இல்லையா, நம்ம bridge பார்க்கறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. It's a connecting word like and. So conjunction has two divisions, namely coordinating conjunction and subordinating conjunctions. Okay, simple compound complex நம்ம பார்க்கும்போது we will see elaboratively. Then at last exclamatory sentenceல நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா ஒரு சில expressions like alas, wow, bravo, all these were called interjectional expressions. So I have explained you now the 8 parts of speech in brief. ரொம்ப ஷார்ட்டா உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். Now first we have to decide the parts of speech of the word. அது என்ன parts of speechல வந்திருக்குது நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணணும். auxiliary verb என்ன நம்ம பயன்படுத்தணும். நெக்ஸ்ட் மெயின் verb என்ன நம்ம பேஸ் verb நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதான் மெயின் verb. எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. You need not go with me. Okay, need not அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ். இதுதான் செமி மாடல்ஸ். செமி மாடல்ஸ் நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, மாடல் verbs 8 சொன்னேன். செமி மாடல்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்லல. used to, need to, ought to, used to. இது நாலுமே செமி மாடல்ஸ்மா. செமி இல்லனா குவாசி மாடல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு 10ஆம் வகுப்பில் இது கேள்விகள் உங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் வரவில்லை என்று சொன்னால் கூட 11ஆம் 12ஆம் வகுப்பில் உங்களுக்கு கட்டாயம் வரக்கூடியவைகள். You do write down these 4 semi or quasi model verbs. These are called quasi model verbs. These are parts of auxiliary verbs. துணை வினை சொற்களுடைய ஒரு வகைப்பாடுகள். Okay. You need not go with me. என்னோடு நீ போக வேண்டாம். இதற்கு என்ன வரணும் ஆன்சர் பாருங்க. She needs you. இதுதான் அதோடைய பொருள். You need not go with me அப்படின்னு சொல்றதுடைய அர்த்தம் என்ன? She needs you. You are a boy, aren't you?
he is going to LA. LA அப்படின்னு சொன்னா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ். ஓகே, அது இட்ஸ் a American city. Isn't he? பாருங்க, isn't he comes there. He is not here. Already not is employed, therefore is he question mark. They were traveling by a car. Weren't they? Okay, she was okay. Wasn't she? These are all very simple. Okay, she will work tomorrow. Won't she? You see now? She won't understand. This won't உடைய base form என்ன? will. இந்த will உடைய past form எது? would. would not தான் won't மாறுது. Okay, he won't understand. அவன் புரிந்து கொள்ள மாட்டான். அது என்ன? won't என்றது base verb மாறுது. Okay, will he comes. Already the sentence is negative, therefore tag becomes positive. அவ்வளவுதான். இப்போ நம்ம முக்கியமான ஒரு ஓகே இங்க வாங்க. am I பாருங்க. I am looking for the baggage. aren't I? நான் சொன்னேன் இல்லையா, aren't I தான் வரணும், amn't I வரக்கூடாதுன்னு. ஆனா I am not a stupid mother பாசிட்டிவ்ல இருக்கு. இதற்கு சரியான கொஸ்டின் டேக் என்ன? am I. இந்த சிச்சுவேஷன்ல தான் am I வரணுமா? கொஸ்டின் டேக் நெகட்டிவா வரும்போது amn't I வரக்கூடாது. நல்லா ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க. I am not a stupid mother சென்டென்ஸ் பாசிட்டிவ்ல இருக்கு, சாரி நெகட்டிவ்ல இருக்கு. நெகட்டிவ்ல இருக்கும்போது கொஸ்டின் டேக் பாசிட்டிவ்ல வரணும். அந்த இடத்துல am I வரலாம். ஆனா I am looking இது present continuous tenseல இருக்குது, present progressive tenseல இருக்குது. அப்படி இருக்கும் பொழுது aren't I என்று தான் அது வர வேண்டும். Let's make a bird house. Shall we? Let's not fight. Shall we? புரியுதுங்களா? Let's make a bird house. The imperative sentence which is in positive. The question tag also falls positive. Let's not fight. Let's not fight அப்படின்னா என்ன? சென்டென்ஸ் தான் நெகட்டிவ்ல இருக்கு, ஆனா மீனிங் வந்து பாசிட்டிவ்ல தான் இருக்குது. Let us not fight அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? சண்டை போடாமல் இருப்போமாக. Shall we? பாத்தீங்களா? சேம் டேக் comes. Then stop smoking. கட்டளை. Will you? முடியுமா உன்னால்? Don't be silly. Sorry, silly. சில்லிக்கும் சில்லிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. Don't be silly அப்படின்னு சொல்லும்போது will you. சென்டென்ஸ் வந்து நெகட்டிவ்ல தான் இருக்குது, ஆனா இம்பரேட்டிவ்ல you வந்து மறைந்திருக்கிறது. ஓகே, PDF போடுங்க. Now children, we are going to see the textual exercise. Okay, please pay attention and go through your textbook question tags. Primarily முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியவை என்னன்னு சொன்னா, இன்னும் கூட மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுங்க. இது மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, why? Because your public examination questions will be asked from the textbook. I have handled years together my children, preparing them to public examinations. You take any question paper, okay, you will have questions only from textbooks. So far I have taught you for your life. Now I am going to teach you for the last 5 to 10 minutes. Now 8 more minutes I have. I'll be going to deal the textual questions with regard to the question tag.
இப்ப நான் சொல்றது வந்து ஒரு பெரிய சீக்ரெட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க ஒரு ரகசியத்தை நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். You take any question paper of public examination, all the questions will be asked from the textbook. அது abbreviation கூட இருக்கட்டும். Nothing is asked generally. My children scored no. One of my students scored 96 marks in English last year. Okay. No, I was constantly telling him to only go through the textbook questions. So remember, and these points very many times I touched in the PPT. Okay. Now again, before doing this exercise, remember the points. Affirmative sentences. இங்க வந்து imperative sentence பத்தி எதுவும் சொல்லப்படவில்லை. இருந்தாலும் I have advanced levelல நான் உங்களுக்கு எடுத்துட்டேன் question tag. Okay. கட்டளை வாக்கியத்துல வந்தா கூட எப்படி நம்ம question tag form பண்ணனும்னு. Now it is given affirmative sentence. செய்தி வாக்கியமாக இருந்தால் பாசிட்டிவா இருந்தனா நெகட்டிவ் டாக்ஸ் வரும். நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸா இருந்ததுன்னா எதிர்மறையான ஒரு செய்தி வாக்கியமாக இருந்ததுன்னு சொன்னா those affirmative negative statements will have a affirmative tag. நேர்மறையான question tags வரும். Then the tag will contain a pronoun. இது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி ஒரு question tag உடைய ஸ்ட்ரக்சர்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். First comes what is called an auxiliary verb. துணை வினைச்சொல் தான் முன்பு வரும். அதை தொடர்ந்து not வரும். basing on the sentence. sentence பாசிட்டிவ்ல இருக்குன்னு சொன்னா affirmative இருக்குன்னு சொன்னா tag வந்து நெகட்டிவ்ல வரும். ஓகே. sentence நெகட்டிவா இருந்துன்னு சொன்னா tag வந்து பாசிட்டிவ்ல வரும். பாசிட்டிவ்ல வரும்போது you need not to use not. Okay. Then the changing of the pronoun. If sometimes simply I or they comes, you can use the same thing. But sometimes somebody, nobody அப்படின்லாம் வந்ததுன்னு சொன்னா எப்படி மாற்ற வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு முன்பே நான் PPTல உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்தேன். Let's do the exercise right now. Okay. The bus is early today. The bus அப்படின்றது என்ன? ஒரு பொருள். Third person singular. இல்லையா? He, she, it. அதுல itல வருது. The bus is early today. Sentence affirmative ஆ negative ஆ? Sentence is affirmative. அப்ப tag எப்படி இருக்கணும்? நெகட்டிவ்ல இருக்கணும். அப்ப எப்படி வரணும் இந்த क्वेश्चनோட ஆன்சர்? Is. Isn't it? Okay? Isn't it? எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கும் பாருங்க. auxiliary verb இருந்தாலும் start with capital. There is no water in the tank. No அப்படின்னு வந்திருக்கு. சென்டென்ஸ் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கிறது. there வந்திருக்கு சப்ஜெக்டா. ஓகே. அப்ப எப்படி வரணும்? Isn't it? Is it? Sorry. Is it? Negative இருக்கு. So the tag is in positive. People ought to keep. Ought to. Quasi or semi-model. இல்லையா? Ought to keep the streets clean. I shall carry the bags for you. Shouldn't. यहाँ shall உடைய past tense என்னது? should. Sentence positive இருக்கு, negative should. Shouldn't. Then the conductor will not give you change for rupees 10 rupees. The conductor அப்படின்றது யாரு? He. Conductor. Will he? Our team will win the match. Our team is it.
won't it? The flag has 4 colors on it. Hasn't it? So similarly, you do also revise the examples. Then have in examples மேல இருக்கு. Okay. This lesson is easy, isn't it? Okay. Is என்றது auxiliary verb, துணை வினைச்சொல். This lesson அப்படின்றது it நம்ம எடுத்துக்கணும். is என்றது auxiliary verb. Okay. Sentence வந்து affirmative இருக்கு. Therefore, is comes first. Affirmative becomes negative. It comes at the last. Students of standard 10 have no time to waste. No time. Already sentence is in the negative. Students of 10th standard. They. Third person. Plural. Plural, okay? Third person, plural. So subjective pronoun comes here. So have auxiliary verb. This auxiliary verb goes there first. Auxiliary verb first வருது. அதுக்கப்புறம் sentence negative இருக்கிறதால here becomes positive. Tag becomes positive. Then this one becomes they. Okay. Next, can you study well? Sorry, you can study well. இது ஒரு sentence, செய்தி வாக்கியம். இந்த செய்தி வாக்கியத்தை எப்படி question tagல நம்ம மாத்துறது? You, இப்ப பாருங்க pronoun is very simple. You. It is reflected here at the end. Can, positive இருக்குது. இது அப்படியே என்ன மாத்தணும்? Can't. Can't you. The bell has not rung. The bell has not rung. Has not வந்திருக்குது. Therefore it is negative. நெகட்டிவா இருக்கிறதுனால இது என்னவா இருக்கணும்? பாசிட்டிவா இருக்கணும். The bell அப்படின்றது என்ன? it. அதாவது third person singular. Okay. So has it அப்படின்னு வரணும். Okay. Already sentence வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கு. The sun sets in the west. இது universal truth. Sun always sets in the west. The sun அப்படின்றது it. Sets அப்படின்றது simple present tenseல இருக்கு. So இந்த third person singularக்கு எல்லாமே does வரும். மத்த எல்லாத்துக்கும் first person, second person, then third person plural, இது மூணுத்துக்குமே do வரும். Okay, do third person singularக்கு மட்டும் yes வரும், ஆட் பண்ணனும். do ஓட yes ஆட் பண்ண முடியாது. So normally es we add. Okay. Doesn't it? ஏன் sentence வந்து பாசிட்டிவ்ல இருக்கு, tag வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கு. Doesn't it? People shouldn't be rude to one another. Okay. People அப்படின்றது என்ன? they. Third person plural. Shouldn't நெகட்டிவ்ல இருக்கு. இப்போ இந்த should அப்படியே வரணுங்க. auxiliary verb. இந்த they இருக்குல்ல, people அப்படின்றத தான் நம்ம தேன்ற pronoun interchange பண்ணிட்டோம். they has to come, but it should be in the positive. So here I am exceeding the time limit. So children, you do find the answer for all the questions which are given in the exercise. Similarly, you do also understand the examples. So question tag இந்த பக்கத்துல இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸையும் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின்ஸையும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா question tagல இருந்து நீங்க முழு மதிப்பெண்கள் பெறலாம். Okay. Thank you children.